السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را کے احکام۔ را حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ شبہ مستعلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جو بعض مقامات پر موٹے اور بعض مقامات پر باریک پڑھے جاتے ہیں۔ موٹا پڑھنے کی حالت کو تخفیم کہتے ہیں اور باریک پڑھنے کی حالت کو ترقیق کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم مخارج کو ادا کرتے ہوئے دانتوں، مسوڑوں اور زبان کا بہت خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے را کی تخفیم کے وقت زبان کی پشت کا تعلق مضبوط ہوگا اور زبان کے کنارے کا تعلق کمزور ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ را کو کن حالتوں میں موٹا پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے جب را پر زبر ہو یعنی فتحہ ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، جیسے نصرکم، نصرکم۔ نون جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، صاد موٹا ہو جائے گا، را بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے کم، نصرکم۔ اسی طرح را پر جب ضمہ ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، جیسے ربما، ربما۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ را پر فتحہ ہو اور ضمہ ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اسی طرح را مشدد پر بھی زبر یعنی فتحہ ہو اور را مشدد پر بھی ضمہ ہو تو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسے الرحمن۔ مشدد سے مراد ہے کہ یہاں پر دو را ہوتی ہیں، ایک مشدد ہے اور دوسری ہا کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی۔ ان دو را کو مشدد کے ساتھ سنگل لکھا جاتا ہے۔ اس را کو ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس میں تقریر نہ ہو، مثلاً را نہیں کہیں گے، جو اس میں ر کی آواز آتی ہے وہ نہیں آئے گی، بلکہ تخفیم کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ الرحمن، را کو پر پڑھیں گے۔ ایسے ہی را مشدد پر ضمہ ہو تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے شر لہم، شین فتحہ را، شر، را پیش رو، شر، تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ مشدد کے بعد اگر را ساکن ما قبل زبر ہو، یعنی کہ پہلے ہم نے مشدد کو دیکھا، اب ہم ساکن کو دیکھیں گے۔ را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو بھی را موٹی پڑھی جائے گی، جیسے مرجان۔ اس میں را تو ساکن ہے لیکن پچھلے حرف پر فتحہ ہے جس کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا، مرجان۔ ایسے ہی را ساکن ما قبل ضمہ ہو تو بھی را موٹی پڑھی جائے گی، جیسے برہان۔ اب اگلی حالت را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر ہو تو بھی را موٹی پڑھی جائے گی، جیسے الابصار۔ الابصار میں ہم دیکھتے ہیں کہ را ساکن ہے، اس سے پچھلا حرف جو ہے وہ الف ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے اس کو حمزہ نہیں کہیں گے، الف کہیں گے۔ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، اس سے پچھلے حرف پر یعنی کہ صاد پر فتحہ ہے تو اس کو ہم را موٹا پڑھیں گے یہاں پہ، کیسے؟ الابصار، کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن اور ما قبل زبر ہونے کی وجہ سے۔ ایسے ہی را ساکن ما قبل ساکن ما قبل ضمہ ہو تو بھی را موٹی پڑھی جائے گی، جیسے متاع الغرور۔ جب ہم غرور پر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی۔ اس سے ما قبل حرف جو ہے وہ واو ہے، وہ بھی ساکن ہے
उससे पहले रा पर ज़म्मा है, तो उसको देखते हुए हम जब वक्फ करेंगे तो आखिरी वाली जो रा है उसको भी मोटा पढ़ेंगे, मताउल गुरूर। हालांकि यहाँ पे गुरूर के नीचे कसरा है, लेकिन जब हमने वक्फ करना है तो हम उस कसरा को नहीं देखेंगे, बल्कि उससे पिछले वाले हरूफ को देखेंगे। हम एक मर्तबा दोहरा लेते हैं कि रा को किन हालतों में मोटा पढ़ा जाएगा। ये 8 हालतें हैं जिसमें रा को मोटा पढ़ेंगे। रा पर फतहा हो, रा पर ज़म्मा हो, रा मुशद्दद पर फतहा हो, रा मुशद्दद पर ज़म्मा हो, रा साकिन मा क़बल ज़बर हो, रा साकिन मा क़बल पेश हो, रा साकिन मा क़बल साकिन मा क़बल ज़बर हो, रा साकिन मा क़बल साकिन मा क़बल पेश हो। हमने देखा कि रा किन हालतों में मोटी पढ़ी जाएगी। अब कुरान पाक में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके तहत हम रा को बारीक पढ़ेंगे, हालांकि वहाँ पे वो वजह नज़र नहीं आ रही होती। बज़ाहिर तो वहाँ कसरा नज़र आ रही होती है, लेकिन वहाँ रा को मोटा पढ़ेंगे। कुछ अल्फाज कुरान पाक में ऐसे हैं, हम देख लेते हैं कि वो कौन से अल्फाज हैं। जैसे सूरह फजर के आखिर में हम पढ़ते हैं इरजिई। अब यहाँ पे अलिफ के नीचे कुछ भी नहीं है, वो अलिफ है, लेकिन उसको इर कहा जाता है, यानी रा वहाँ पे मोटी पढ़ी जाती है। ऐसा क्यों होता है? अलिफ को हम खुद हरकत देंगे, और ये हरकत हम कैसे देंगे कि जीम के नीचे ज़ेर आ रही है, यानी कि कसरा है। अब अलिफ के नीचे कुछ नहीं है, रा साकिन है, जीम के नीचे कसरा है, तो हम तीसरे हर्फ को देखते हुए अलिफ को ज़ेर कर देंगे। ये कुछ ट्रिक्स हैं कुरान पाक की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको समझें। क्योंकि जीम के नीचे ज़ेर है तीसरे हर्फ के नीचे, तो हम वही कसरा जो है अलिफ के नीचे भी कर देंगे, लेकिन इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे। ये भी एक ट्रिक है कि इसको मोटा अदा किया जाएगा। इरजिई, उस कलमे अलिफ के नीचे चूँकि कोई हरकत नहीं थी, हमने उसे खुद ये हरकत दी, तो जो हरकत हमने उधार ली, यानी कि इस कलमे की अपनी नहीं थी, दूसरे कलमे से ली, तो इस सूरत में रा जो है वो मोटा पड़ा जाएगा। सिंपली मैं आपको बता दूं कि अगर ज़ेर उधार लेंगे तो रा को दूसरे कलमे में जो रा होगी उसको हम मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह की एक मिसाल जो है वो है रब्बिरहमहुमा। ये हम दुआ पढ़ते हैं अपने वालिदैन के लिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि रा जो है हमहुमा के साथ जो रा आ रही है ये साकिन है, लेकिन इसको मैंने मोटा पढ़ा है। क्यों मोटा पढ़ा है? क्योंकि इससे जो कबल अलिफ है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, और उससे पहले बा है और बा के नीचे ज़ेर है, लेकिन ये मोटा पढ़ा जाएगा। इसकी तारीफ इस तरह है कि रा साकिन मा कबल ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो रा मोटा पढ़ा जाएगा। ये 2 कलमे हैं, रब्बिर और हमहुमा। अब बा से हमने रा को जब जोड़ना है, क्योंकि रा के नीचे तो कोई हरकत नहीं है, ऊपर भी कोई हरकत नहीं है, तो यहाँ पे भी उधार वाला मामला है कि रा के पास अपनी कोई हरकत नहीं है, हमने बा से ली है, तो जो हमने उधार ली है वो रा को मोटा कर देगी। तीसरी हालत रा को मोटा पढ़ने की ये है कि अगर रा के रा के ऊपर सुकून हो, यानी रा साकिन हो, मा कबल ज़ेर हो, लेकिन इससे अगले हर्फ पर हरूफ मुस्तालिया में ज़बर हो, तो भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। सिंपली मैं आपको बता दूं, रा साकिन मा कबल ज़ेर
ما بعد یعنی کہ اس کے بعد والا جو حروف ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہو تو بھی را موٹی پڑی جائے گی. جیسے مرصاد، اب را کے اوپر سکون ہے، را ساکن ہے، پہلے اس سے زیر ہے، اگلا حرف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے صاد کی وجہ سے. مرصاد. انشاءاللہ چارٹ کے ذریعے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب ہم باقاعدہ سے اس تلاوت کا آغاز کریں گے تو ہم راستے میں بھی درمیان میں بھی ان چیزوں کو شیئر کرتے رہیں گے.